सत श्री अकाल सारे ही दर्शकों का स्वागत है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के बारे जिवें उन्होंने वीज़ा नूं लैके बहुत सारे सवाल सी कि जिन्होंने नवे इस समय कैनेडा आउण का प्लान कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब असीं पहले भाग में दिते हैं जो तुसीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के उत्ते देख सकते हो। तो हुण अज असीं दसांगे स्पाउस वर्क परमिट ते उन्हां दे ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ने उन्होंने बारे। तो क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वालों इस समय भी जानकारी दी जा रही है कि ਜਿਹੜੇ स्पाउस वर्क परमिट ने काफ़ी रिजैक्ट भी हो रहे हैं तो वह दोबारा भी किवें लगा सकते हैं, तो अपनी फाइल नूं किवें स्ट्रोंग बना सकते हैं कि अपने पति या पत्नी के नाल वो कैनेडा दे विच रह सकन। इस बारे बहुत सारे सवाल ने जिसके जवाब ICCRC के मैंबर वालों सानूं दिते गए हैं। ना सिर्फ ये सगों ये भी दस्सिया गया है कि किवें पहलां तो ही तुसीं अपने केस नूं स्ट्रोंग बना सकते हो कि IRCC ਜਿਹੜੇ अधिकारी ने वो ਤੁਹਾਡੀ फाइल ਨੂੰ रिजैक्ट ना करन। आखिर किहड़े कारण रहिंदे ने जिस दे करके ਜਿਹੜੀ फाइल है वो रिजैक्ट हो जाती है। ना सिर्फ स्पाउस सगों जेकर तुसीं इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो तुसीं अपने पेरेंट्स ਨੂੰ विजिटर वीज़ा ते बुलाउणा चाहुंदे हो तो की तुसीं इस समय फाइलां लगा सकते हो। तो किवें इस समय कोविड-19 के करके जिहड़ी प्रक्रिया प्रभावित हुई है उसके बावजूद मापिਆਂ ਨੂੰ इंटरनेशनल स्टूडेंट बुला सकते हैं तो अगे दी प्रक्रिया है तो उसके बारे जिहड़ी जानकारी है तुहाडे तक पहुँचावांगे। तो फिर हुण जिहड़े इंटरनेशनल स्टूडेंट इत्थे पहलां तो आए हुए ने तो उन्हां दे वल्लों भी बहुत सारे अजिहे ने जिन्हां दे हसबैंड या वाइफ का वीज़ा नहीं लगता, उन्हां दी हुण स्पाउसल वीज़ा ते रिजैक्शन बहुत ज़्यादा आ रही है, उहदे पिछे की कारण है? हाँ जी, सो हुण कैनेडा इमीग्रेशन की एक इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम है जिहदे अंडर C41 C42 दो लॉ आउंदे ने, दो प्रोविजनस ने जिन्हां दे अंडर जे कोई इत्थे विद्यार्थी इंटरनेशनल स्टूडेंट आया होया लड़का या लड़की वो अपने स्पाउस नूं इंडिया तो या किसी भी कंट्री तो अपने तो बुला सकते हैं ओपन वर्क परमिट ते। ਜਾਂ कोई भी इत्थे स्किल्ड वर्कर है तो वो नॉक 0AB की जॉब कर रहा है वो LMIA वर्क परमिट ते भी हो सकता है, ਜਾਂ किसी स्टूडेंट लड़का लड़की ने अपना स्टडी तो बाद वर्क परमिट लिया वो वर्क परमिट भी हो सकता है। सो किसी भी वर्क परमिट ते जे वो 0AB की जॉब करते हैं तो वो अपने स्पाउस नूं इत्थे बुला सकते हैं। सो ये हुण जो सब तो जरूरी चीज़ हैगी है कि ये एक प्रोविजन आ, ये एक आपां नूं उन्होंने ऑप्शन दिता होया IRCC ने कि तुसीं बुला सकते हो, है ना। कदे भी उन्होंने ये नहीं कहा कि भी ये तुहाडा हक है जां ये तुहाडा राइट है। हक ते राइट की जिहड़ी गल आउंदी है वो सिर्फ अपनी हैगी आ PR ते जिहड़े इत्थों दे सिटीजनस ने जिन्हां वास्ते एक सैपरेट स्पाउसल स्पॉन्सरशिप का प्रोग्राम चलदा है जिहदे रिगार्डिंग कल परसों ही इमीग्रेशन मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि उन्हां दी जिहड़ी प्रोसैसिंग आ फास्ट की जाऊगी क्योंकि इत्थे प्रोटेस्ट हो रहे सीगे। हुण जिहड़ी दूसरी गल है कि भी बाहरों किसी कंट्री तो जां अपने मोस्टली पंजाब तो ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਪਾਊਜ਼ਲ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸ ਆ, ਬੰਗਲੌਰ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਈਚ ਫਾਈਲ ਐਵਰੀ ਕੇਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ। ਐਵਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫਿਸਰ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਮੈਰਿਜਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ 2 ਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ SIN ਨੰਬਰ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਨਫ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਬਹੁਤੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੋਸਟਲੀ, ਤਾਂ 6-7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਬੈਸੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਬੈਲੈਂਸ ਇਨਫਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫੰਡ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਜੈਨੂਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਜੈਨੂਅਨ ਆ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਸਾਡਾ ਜੈਨੂਅਨ ਆ, ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਅਰੇਂਜ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪਾਊਸ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੁਣ
1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਆ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵੀ IRPR ਜਾਂ IRPA ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ ਉਹ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਆਪਦੀਆਂ ਲਾਅ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਟ ਹੈਗਾ IRPR ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਰਿਜ ਆਫ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਡ ਫੇਥ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਪਣੇ ਬਾਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਬੰਧ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜਸ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ 1000 ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਬਿਲਕੁਲ ਜੈਨੂਇਨ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਫੀਸਰ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ IRPR 4 ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜੈਨੂਇਨ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੋਸਟਲੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੈਰਿਜਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 4-5 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹਜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਈਲੈਟਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਉਨੇ ਹੀ ਘਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਲਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ, ਉਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਘੁੰਡੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਫॉर ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਰਿਜਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਹੈ ਸੋ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣੀ ਆ, ਜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਫਾਈਲ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੈਰਿਡ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਫਾਈਲ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਏਜੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਰਿਡ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹੀ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਫਾਈਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। 2016 ਜਾਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 5000 ਫਾਈਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ 5000 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ 50000 ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ 2018 ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਦਿੱਲੀ ਅੰਬੈਸੀ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹ 60 ਤੋਂ 65% ਦੇ ਰਾਊਂਡ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਲੌਰ ਅੰਬੈਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 80-90 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਅੰਬੈਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਿਡਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਟਸ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਪਾਊਸਲ, ਹੁਣ ਕਈ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਸਿੱਧਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੈ? ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ? ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੋ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਹੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ C42 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆ ਜਾਂ C41 ਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਭਗ ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਰੁਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਇੱਧਰ ਸਟੱਡੀ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਠੀਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਵਿਲ ਲੀਵ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਆਫ देयर ਸਟੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਚਾਹੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਲਗਾ ਲੈਣ ਚਾਹੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਗਾ ਲੈਣ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਾਈਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵੀ ਅਪਰੂਵ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਫਾਈਲ ਹੀ ਲਗਾਓ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਨਸਾਈਡ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੰਗਲ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕਦਮ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ, 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਚੈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ WhatsApp ਤੇ ਜਾਂ Facebook ਤੇ, ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ 1 ਸਮੈਸਟਰ ਲਗਾਇਆ, 2 ਸਮੈਸਟਰ ਲਗਾਏ ਐਂਡ ਵਾਪਸ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੈਟਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੁਝਾਨ ਆ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮੈਸਟਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਮੋਸਟਲੀ 2 ਜਾਂ ਹਾਰਡਲੀ 3 ਵੀਕ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਤਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਾਹਲੀ ਕਿਉਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਡਨਲੀ ਇਨ ਦਾ ਮਿਡਲ ਆਫ ਸਟੱਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਫੀਸਰ ਡਾਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਰਿਜ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਇੰਡੀਆ ਪਹਿਲਾਂ 5-6 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਵੈਡ ਕਰਦੇ, ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਫ਼ਤਾ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟਸ ਮੰਗਵਾਈ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਸਟੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਹਨੀਮੂਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਪਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ ਵੈਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹ ਮਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਡਾਊਟ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਬਣਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਡਿੰਗ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਰਮਲ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਓ। ਜੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਆਪਣੀ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟੱਡੀ ਡਨ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਆ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ C41 ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 'ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫਾਈਲ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੀ ਆ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਫੇਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਫੇਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸਦੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਫੇਕ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੇਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੌਬ ਲੈਟਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ITR ਫੇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਫੇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਣਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੈਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੈਨ ਉਨਾ ਹੀ ਬੈਨ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਊਸ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣਗੇ, 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਆ। ਜੇ ਬੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ PR ਹੋਣੀ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ PR ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੋਸਟਲੀ ਹੁਣ 90% ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਯੂਥ ਆਪਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਨੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗਸ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ IRCC ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜੌਬ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੇ ਫਾਰਮ, ਆਪਣਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਨਕਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ITR ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੈਲੂਏਸ਼ਨ, ਕੋਈ CA ਰਿਪੋਰਟ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਸਕਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਤੋਂ ਲੈਟਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਜੋ ਵੀ ਫਾਈਲਿੰਗਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਰਿਜੈਕਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੱਸੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਾਏ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਲਗਾਉਣਾ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੂਜੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਉਣ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ IRCC ਦੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ PCC ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇਗੇ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਹੋ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਫਾਈਲਿੰਗ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਫਾਈਲਾਂ ਓਪਨ ਨੇ, ਬੰਦ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੇਪਰ ਫਾਈਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਆਨਲਾਈਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਉਹਦਾ ਪੋਰਟਲ ਓਪਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੋਂ, IRCC ਤੋਂ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲਾਂ ਓਪਨ ਨੇ ਐਂਡ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ COVID-19 ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਲੱਗਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹਜੇ ਕਈ ਫਾਈਲਾਂ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਅੰਬੈਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂਗੀ, ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਆਪਣੀ VFS ਸੈਂਟਰ ਜਾਂ ਵੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬੰਦ ਨੇ, 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬੰਦ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੋਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣ ਜਲਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸਟਕ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂ, ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਲੈਟਰ ਭੇਜਣੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਏਗੇ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ
6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ VFS ਕਦੋਂ ਖੁੱਲੂ, ਕਦੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ IRCC ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਫਾਈਲਿੰਗ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਸੇਮ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਫਾਈਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਰਪਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਜੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਰੈਵਲ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਸੇਮ ਹੀ ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੈਲਿਡ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਓਪਨ ਹੋਣਗੇ VFS ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ, ਫਲਾਈਟਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਰੈਵਲ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ PR ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਊਡ ਹੈ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਫਾਈਲ ਸੁਪਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕੋਈ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਤੇ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜਡ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਪਲਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਸਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਓਪਨ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੇਪਰ ਫਾਈਲਾਂ ਬੰਦ ਨੇ। ਹਾਂ, ਸੋ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਜਾਤੀ ਐਡਵਾਈਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਵੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 2020 ਆ ਐਟਲੀਸਟ ਅਕਤੂਬਰ, ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਹੀ ਬੈਟਰ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿੰਟਰ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਨੋ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਿੰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲੈਣ ਹਜੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਨਾਰਮਲ ਜਦੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਸਪਾਊਸ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ।